대화를 하다 보면은 내가 방금 한 말이 내 의도와는 다르게 잘못 받아들여질 수도 있겠다라는 생각이 들 때가 있죠. 그러니까 오해가 생길 수도 있겠다라는 생각이 들 때가 있어요. 그럴 때 우리가 바로 수습을 하려고 이제 이런저런 얘기를 할 때가 있는데 그럴 때 우리가 쓸 수 있는 뭐 말은 사실 많지만 가장 기본적으로 세 가지만 오늘 배워볼게요. 예를 들어서 제가 여러분에게 이런 얘기를 했다고 가정해보세요. You kind of remind me of that guy from Scorpion King. You kind of remind me of that guy from Scorpion King. 스코피언 킹에 나왔던 그 남자 주인공이 생각이 나. 널 보니까 그 스코피언 킹에 나왔던 그 남자 주인공이 생각이 나. 이런 식으로 얘기를 했다고 가정을 해보세요. You kind of remind me of that guy from Scorpion King. 그랬더니 여러분이 약간 당황한 모습을 보이면서 Scorpion King? Really? 이렇게 반응을 보이고 있어요. 그럼 제가 No, I don't mean that in a bad way. I don't mean that in a bad way. I'm just saying you're really fit. I don't mean that in a bad way. 그거를 나쁜 의미로 한 말이 아니다 라는 그런 말이에요. I don't mean that in a bad way. 나쁜 의미를 담고 한 말이 아니다. 나쁜 의미로 한 말이 아니다. I don't mean that in a bad way. 일상적으로 정말 많이 쓰는 말이에요. 내가 방금 한 말이 안 좋은 의미로 안 좋게 그거를 해석해서 이 사람이 이해를 할 수도 있겠다라는 그런 순간에 I don't mean that in a bad way. I don't mean that in a bad way. 꼭 지금 당장에 어떤 이루어지는 대화가 아니더라도 과거에 내가 한 말이나 한 행동에 대해서 그게 어떤 나쁜 의미를 담고 있었던 게 아니다. 나쁜 의미로, 나쁜 의도로 그랬던 것이 아니다. 이런 의미에서 I didn't mean that in a bad way. I didn't mean that in a bad way. I didn't mean that in a bad way. 그리고 심지어요. 제3자가 한 말이나 행동에 대해서 대신 얘기를 해주는 경우도 있어요. I don't think she meant that in a bad way. I don't think she meant that in a bad way. 그녀가 그거를 나쁜 의미로 한 말은 아닌 것 같다. 이런 식으로요. 그리고 심지어 그 현장에서 지금 바로 어떤 대화가 이루어지고 있는 상황에서도 방금 그녀가 한 말이 나쁜 의미를 담고 있는 건 아니다. I don't think she means that in a bad way. 시제는 우리가 얼마든지 상황에 따라서 바꿔서 얘기를 할 준비가 돼 있어야 돼요. I don't think she means that in a bad way. 얘가 이거를 나쁜 의미로 하는 말은 아니에요. 이렇게 얘기를 할 수도 있겠죠. I don't think she means that in a bad way. 물론 때로는 이걸 아주 확실하다라는 식으로 얘기를 하는 게 더 좋을 수도 있고요. 예를 들어서 여러분의 아이가 다른 어른에게 어떤 안 좋게 받아들여질 수도 있는 그런 안 좋은 의미로 해석이 될 수도 있는 말을 했어요. No, she doesn't mean that in a bad way. She doesn't mean that in a bad way. 뭐 예를 들어서 제가 강아지들을 산책시키고 있는데 지나가는 사람한테 엠버가 막 짖었어요. 그럴 때 No, she doesn't mean that in a bad way. No, that's a bad example. 그건 좋은 예가 아니네요. 그럴 때는 그냥 사과를 하는 게 좋을 것 같아요. I'm sorry. 네, 어쨌든 무슨 의미인지 아시겠죠? You kind of remind me of that guy from Scorpion King. Scorpion King? Really? No, I don't mean that in a bad way. I'm just saying you're very fit. 이런 상황에서처럼 내가 한 말이 안 좋은 의미로 받아들여질 수도 있는 가능성이 느껴질 때 이럴 때 아니에요. 나쁜 의미로 한 얘기가 아니에요. 이럴 때 우리가 많이 쓰는 표현이에요. I don't mean that in a bad way. 두 번째로 볼게요. 예를 들어서 제가 최근에 부모님 집에서 이사를 나온 사람이라고 가정을 해보세요. 그런 상황에서 여러분이 Why did you move out? 왜 이사를 나왔어요? Why did you move out? 이라고 했을 때 제가 이런 얘기를 할 수 있겠죠. Well, I just felt like living with them wasn't really helping me. 그분들이랑 사는 게 나한테 도움이 되는 것 같지 않다고 느꼈다라고 얘기를 했죠. 그렇죠? 오해의 소지가 약간 있죠? 그럴 때 바로 Don't get me wrong, I love my parents and living with them was great. 이렇게 바로 이어서 그거를 그런 오해의 소지를 우리가 좀 clear 할 수 있겠죠? Don't get me wrong. 이거는요, 말 그대로 오해를 하지 말라란 얘기예요. Don't get me wrong. 내 말을 잘못 get 하지 말아라. 잘못 이해하지 말아라. 그걸 잘못 해석하지 말아라 라는 의미예요. 직설적으로, 비교적. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I love my parents. And living with them was great. 같이 살면서 좋았어요. 정말 좋았어요. 이런 식이에요. Why did you move out? Well, I felt like living with them wasn't really helping me. Don't get me wrong, I love my parents and living with them was great. I just felt like I needed to try being on my own, you know? Why did you move out? Well, I felt like living with them wasn't really helping me. Don't get me wrong, I love my parents and living with them was great.
I just felt like I needed to try being on my own, you know? 오케이, 세 번째는 비교적 간단한 말인데요. No offense라는 말이 있어요. No offense. 이거는요, 예를 들어서 제가 어떤 얘기를 했는데 그 말이 기분 나쁘게 들렸을 수도 있을 것 같다라는 생각이 들었어요. 예를 들어서 제가 어떤 얘기를 했는데 이 말이 이 사람이 뭔가 개인적으로 감정적으로 좀 기분이 나쁠 수도 있겠는데 라고 했을 때 그런 의도로 한 얘기가 아니라는 의미에서 no offense 이렇게 얘기를 하는 거예요. No offense. 그리고 no offense 말고 조금 더 formal하게는 no disrespect라고 하기도 해요. No disrespect. No disrespect 이렇게 얘기를 하기도 하고요. 심지어 더 formal하게는 I don't mean any disrespect. I don't mean any disrespect. 이렇게도 많이 얘기를 하는데 disrespect 하면은 존경하지 않는 것을 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 존경하지 않는 게 아니다라는 그런 의미예요. 다르게 얘기를 하면은 무시하는 게 아니다라는 의미인데 그거를 formal하게 I don't mean any disrespect. 짧게 간략하게는 no disrespect 그리고 아주 casual하게는 no offense 이렇게 많이 얘기를 해요. 이게 어떤 내가 한 말에 대해서 뿐만이 아니라 하는 행동에 대해서도 이렇게 많이 써요. 예를 들어서 여러분이 제 텀블러를 한번 구경해 보고 싶다고 해서 가져갔어요. 제가 그래서 다시 받았어요. 받은 상황에서 갑자기 제가 물티슈를 꺼내더니 막 닦기 시작해요. 막 소독하고 있어요. 하면서 No offense. No offense. 당신에 대한 공격이 아니다. 당신을 공격하려 하는 게 아니다. 결론적으로 말하자면 이것 때문에 기분 나빠하지 말아라. 기분이 안 나빴으면 좋겠다라는 말을 casual하게 no offense. 지금 이런 상황에서는 no disrespect라는 표현이 어울리진 않아요. 왜냐면 지금 이 행위 자체는 상대방에 대한 뭐 존경이나 존중과는 좀 무관하기 때문에요. 그렇죠? 근데 만약에 여러분이 그 사람의 집에 가서 집에 갔는데 그 사람의 이렇게 꾸며놓은 걸 보면서 나는 이런 스타일이 나한테는 안 맞는 것 같아 뭐 이런 얘기가 그냥 튀어나왔어요. 본인도 모르게 난 이런 스타일은 난 좀 별로더라. 나한테 좀 안 맞는 것 같더라. 이렇게 말이 튀어나온 직후에 그 집주인에게 no offense 이렇게 우리가 얘기를 하면서 뭐 해명을 이어서 할 수도 있고요. I just meant that it wasn't right for me. 그냥 나한테 맞지 않는다라는 얘기일 뿐이다. I just meant that it wasn't right for me. 이렇게 얘기를 이어서 할 수가 있는데요. 방금 제가 든 그 상황에서 예시에서 보면은 방금 앞에서 얘기했던 두 표현 있죠. I don't mean that in a bad way. Don't get me wrong. 사실 비슷한 상황에서 다 쓸 수 있는 말들인데 그 차이는 그 각 표현마다 부각이 되는 의미들이 있어요. 아까 얘기했듯이 첫 번째는 I don't mean that in a bad way. 나쁜 의도로, 나쁜 의미로 한 말이 아니다. 나쁜 의미로 그 나쁜 의미를 담고 있는 행동이 아니다. 이런 의미를 좀 더 부각을 하는 거고요. Don't get me wrong은 오해하지 말아라. 지금 내가 하는 얘기를 다른 식으로 해석하지 말아라. Don't get me wrong의 경우에는 바로 이어서 그 사람이 잘못 해석하고 있을 수도 있는 부분을 지적을 해서 그걸 올바로 잡는 그 해명 부분을 바로 이어서 얘기를 해요. 그러니까 아까 얘기했듯이 이사를 나왔는데 부모님이랑 같이 사는 게 나한테 도움이 안 된다라는 식으로 얘기를 했잖아요. 그 순간에 이 사람이 내가 부모님과 사이가 안 좋다라고 잘못 해석할 수도 있겠네 하면서 바로 그 부분을 이어서 바로 잡아주죠. Don't get me wrong이 바로 그런 상황에서 많이 쓰이는 거예요. 그리고 세 번째, no offense라는 것은 감정적인 거, 모욕적인 그런 부분을 해소하기 위해서예요. 내가 한 말이 상대방에게 모욕적으로 들렸을 수도 있었을 것 같을 때, 기분 나쁘게 들렸을 수도 있을 것 같을 때 그 부분을 no offense. 그리고 상대방을 존중하지 않는, 무례하게 보일 수도 있는 또는 들릴 수도 있는 그런 말이나 행동을 한 뒤에 no disrespect. No disrespect라고도 많이 얘기를 하고 아주 formal하게는 I don't mean any disrespect. I don't mean any disrespect. 이렇게도 많이 얘기를 하고요. 네, 앞으로 여러분이 누구와 영어로 대화를 할 때 여러분이 한 말이나 어떤 행동이 오해 소지를 부를 수도 있을 것 같을 때, 오해 소지가 있을 것 같을 때 그런 상황을 잘 피할 수 있었으면 좋겠어요. 이번 영상 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만날게요.